बालियापाल ब्लॉक रे कर्मचारी एवं अधिकारी मरुड़ी विभिन्न सरकारी कार्यालय आपंकर ब्लॉक कहतु आपंकर बीओ कार्यालय कहतु सबुठि किंबा आप स्वास्थ्य विभाग कहतु आप तहसिल कहतु सबुथि कर्मचारी मरुड़ी देखाई अधिकारी मरुड़ी देखाई तेरे मु सर्वसाधारण सूचना निमंते मु जन चाहूँगी जे बालियापाल ब्लॉक रे तहसिल रे 25 जन कर्मचारी बर्तमान अभाव थिला बेले ब्लॉक रे 57 कर्मचारी एवं स्वास्थ्य विभाग रे 101 जन कर्मचारी कृषि विभाग रे 10 जन एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय 5 जन कर्मचारी और अधिकारी ना फल राज्य सरकार जो दिन को दिन लोकाभिमुखी योजना गुड़ा जो कार्यकारी कर लोकों पाखे पहुँची पारनी और प्रहसन में परिणत हो गोटे सबुठ बड़ कथा हूँ जो बालियापाल जो अच्छा सब रजिस्टर अच्छा आमर जो एडिशनल तहसीलदार अच्छा आपंकर सुब्रत कुमार पात्र तांको घर हूँ बालियापाल अंचल तेज से दीर्घ 5 वर्ष धरी केमिति अधिकारी भाव में कार्य कर्जमार विषय एवं आसतु आम पचारि बुझा वास्तव में कहीं आज सांबादिक सम्मेलन एवं कौन कहे राज्य सरकार को बालियापाल शिक्षा आमर सूचना अधिकार अभियान कर्मकर्ता मान बालियापाल ब्लॉक अधीन में बालियापाल तहसिल बालियापाल स्वास्थ्य केन्द्र कृषि स्वास्थ्य केन्द्र शिक्षा विभाग कृषि विभाग ये समस्त वर्तमान कर्मचारी मरुड़ी ब्लॉक रे 57 तहसिल रे 18 जिते आर समस्त 17 25 तापर आपंकर कृषि विभाग रे 10 शिक्षा विभाग रे 2 समेत 5 स्वास्थ्य विभाग रे 101 जन कर्मचारी नहांती किंतु आमर एठी नेता होचुन भेड़ा भेड़ा एमाने लोकों को काम करती से समस्या माने ए काम हो लोक जो आसुच्च जंभिराई पाखर एपटे ककड़ापाल पाखर जो लोक 18-20 किलोमीटर दूर आसुच्च लोक आसला फल किसी काम होनी लोक फेरी जाऊँच ये वर्तमान ओडिशा सरकार लोकाभिमुखी कार्य देते ये कार्य किसी होना हम भी ना कहीं ना से सरकार जो राजनीतिक प्रतिनिधि मैंने अच्छा जो कर्मचारी जो अच्छा 15-16 वर्ष धरी जो पीओ मैंने रही ये बिना पैसा काम करना जो पंचायत आपंकर जो आवास घर हो सब लोक 10,000 20,000 तार कुछ नेता पाखु अफिसर पर्यटन समस्त नौ लोक जिते बीजेडी थी से बीजेपी वाला कांग्रेस वाला काम होला बर्तमान बीजेपी अच्छी बर्तमान कांग्रेस वाला बीजेडी वाला बीजेपी वाला हेनी क्या एम माल ने ये सब मालदार पार्टी कि भाषण देला बेले एम दौरा आम आज्ञा लोकों पाखे अच्छु लोकों काम करूँ जे नेता को तो कुछ पर्यटन आम अच्छु कितु किसी करती केवल नबार जहाँ ये सब जिनसा लोक जो आसवे कमटा जब न हम ताल लोक कमी कम पाइबे कर्मचारी कहीं तुम मरुड़ी पड़ी राज्य सरकार कौन निवेदन करेंगे राज्य सरकार को आमर दाबी होची जे समस्त ऑफिस मानक कर्मचारी जो अभाव अच्छी पूरण करूँ या सहित बालियापाल जो सरकार तो नियम तो अच्छी ना सरकार जानना ना जिलापाल जानना समस्त जानती जे निज होम ब्लॉक कई प्रशासनिक अधिकार रही पारे कहा छत्र छाया वर्तमान बालियापाल वर्तमान एक्टिंग एडिशनल समेत बर्तमान जी सब रजिस्टर अच्छा कहीं अच्छे बालियापाल थे से जो पंडा बाबू 5 वर्ष है बालियापाल जो पंडा बाबू थे एडिशनल तहसीलदार बालियापाल दरमा ने गोपालपुर चाकरी करेंगे ये निर्लज एमएलए एमपी एमाने लोक केवल भोटे जहाँ नौ भोट किंतु लोक काम करना जदि आगामी दिन में ये सब पदवी पूरण हो लोक साहय करा जाए ताहले आम आईन को हाथ को नबू या सहित आम आंदोलन कर नाम परिचय मो ना हूँ एस के मुन्ना घर लंगलेश्वर बालियापाल ब्लॉक रे अधारू अधिक ऑफिसर नहांती स्कूल रे अधारू अधिक शिक्षक नहांती स्कूल रे टीचर माने न रहिबारु छुआ माने पाठ पढ़िबार हैरान और हरकत होउचंती स्कूल रे 15-18 किलोमीटर दूर लोक आसी बारंबार घूरी चली जाउछंती लोक माने आसी हैरान और हरकत होउचंती प्रशासन अधिकार कोन ता जानि नाही प्रशासन अधिकार सब जानी शुणी चुपचाप रही
ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଘୋଟାଲା ହେଇ ଚାଲିଅଛି। ବାଲିଆପାଳ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଘୋଟାଲା ହେବା ଅବଶ୍ୟ ବାଲିଆପାଳ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ହୋଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ 8/8 ବ୍ୟାନର ମାରିବାଟା ଯୋଗ୍ୟ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ? ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଅଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଅଛି ତ ବ୍ୟାନରଟା ବନ୍ଦ କରି ଆଗେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗେ ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ ଅଛି, ସରକାର ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ନାମ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍କେ ମୁନ୍ନା, ଘର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ନ ରହିବାରୁ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ହଇରାଣ ଓ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ 15ରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସି ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର କ'ଣ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ? ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପଚାପ ରହୁଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଘୋଟାଲା ହେଇ ଚାଲିଅଛି। ବାଲିଆପାଳ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଘୋଟାଲା ହେବା ଅବଶ୍ୟ ବାଲିଆପାଳ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆମ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ହୋଇବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ 8/8 ବ୍ୟାନର ମାରିବାଟା ଯୋଗ୍ୟ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ? ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଅଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁଅଛି ତ ବ୍ୟାନରଟା ବନ୍ଦ କରି ଆଗେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗେ ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ ଅଛି, ସରକାର ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀକରଣ ଭିତରେ ଥାନା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍, ତହସିଲ ଅଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଦୁନିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସିବ? ଏବଂ ସେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ଯଦି ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାକୁ ସରକାର ଅର୍ଡ଼ର ଥାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କି ନାନା ପ୍ରକାର ଦୂରଭିସନ୍ଧି ରଖିକି ଭିତରିଆ ହାତ କାମ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭିତରିଆ ହାତ କାମ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳବନ୍ଦ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କର 0 ଲେଭେଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଏଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ନା ତହସିଲ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ବିଓ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକ କି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସ୍ ଚଳାଇବା ବେଳେ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀକୁ ମରୁଡ଼ି ପକାଇ ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲର ଉନ୍ନତି? ସରକାର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସରକାର ନାମ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ସୁନାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁକା ଭୂମିକି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କେମିତି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। କାରଣ ନା ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ନା ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣ ପିଓ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଏଡିଓ କୁହନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସେମାନେ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓ ନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ତହସିଲଦାର। ଏଠି ବିଓ ନାହାନ୍ତି, ଏବିଓ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଓ ଚାର୍ଜରେ। ତେବେ କେମିତି ଚାଲିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଜନ ସୂଚନା ଯେଉଁ ଅଛି କିମ୍ବା ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳିତ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତାହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଲିଆପାଳ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବଡ଼ ଖବରରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବାଲିଆପାଳରେ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚେତନ। ବାଲିଆପାଳରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବଡ଼ ଖବର।